बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स नन बा मंगा डिस्कस को मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन ची द एंजाइम एक्शन पर बारे के कमी मॉडल पेश शुवी दी मतलब मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन ची कला एंजाइम खपल एक्शन कई एंजाइम कला सबस्ट्रेट प्रोडक्ट तक कन्वर्ट कई नुदा दहागा द पारा सस मैकेनिज्म दी नो स्टूडेंट्स कल ची एंजाइम ता सबस्ट्रेट अटैच ची या खो मुंग ता पता दा नो हागा सबस्ट्रेट बा द एंजाइम पे थ्रू मनी चात कन्वर्ट कीगी प्रोडक्ट ता बा कन्वर्ट कीगी नो वस ची कम द दे मैकेनिज्म चदे दा पकमा तरीका मनी कन्वर्ट कीगी नो स्टूडेंट्स दो किस्म एंजाइम दी यो किस्म एंजाइम दा सी दी स्टूडेंट्स चाहागा सिर्फ और सिर्फ यो किस्म सबस्ट्रेट कन्वर्ट कई चाहता प्रोडक्ट था और बल किस्म एंजाइम दासी दी चाहागा द यो न सेवा दो किस्म दरी किस्म चलुर किस्म सबस्ट्रेट चाहता कन्वर्ट कई प्रोडक्ट कन्वर्ट कई नो दे तबराजू रेगुलेटरी एंजाइम और नॉन रेगुलेटरी एंजाइम रेगुलेटरी एंजाइम हागा एंजाइम तो भाई डिटेल से बराजू हागा एंजाइम चाहागा द यो न सेवा किस्म द्वा दरे चलुर किस्म सबस्ट्रेटो किस्मुना टाइप ऑफ सबस्ट्रेट चाहता कन्वर्ट कई प्रोडक्ट कन्वर्ट कई और नॉन रेगुलेटरी एंजाइम हागा एंजाइम तो भाई चाहागा सिर्फ और सिर्फ यो किस्म सबस्ट्रेट चाहता कन्वर्ट कई प्रोडक्ट था वस राजू अवलने मॉडल लॉग एंड की मॉडल और बिया डिस्कस को एंड्यूस पिट मॉडल स्टूडेंट्स व्हाट इज लॉग एंड की मॉडल दलता की तासो देला पज त उगोरई पदे खो पे शोय कना ची यो रेगुलेटरी एंजाइम दी यो नॉन रेगुलेटरी एंजाइम द लॉग एंड की मॉडल द पार दी नॉन रेगुलेटरी एंजाइम द लॉग एंड की मॉडल द पार एक्सेप्टेबल दी और रेगुलेटरी एंजाइम ची कम दे आगा एंड्यूस पिट मॉडल द पार दी दे तच कम दे मंग राजू अवल मंगा दे मॉडल तराजू बिया बाद रेगुलेटरी और द नॉन रेगुलेटरी एंजाइम कांसेप्ट तराजू स्टूडेंट्स लॉग एंड की मॉडल तासो दे टर्मुनु तू गोरे लॉक चतवई और की लॉक च कम दे ताले तवई ताला कुलफ और की चतवई चाबी लॉक एंड की मॉडल स्टूडेंट्स मुंग पता दा ची द हरे ताले द पारा द हर यो कुलफ द पारा यो खपला स्पेसिफिक चाबी द हर यो लॉक द पारा ची संगा यो स्पेसिफिक कीवी नु दगरंगा द लॉग एंड की मॉडल दा खबर कई ची दगरंगा द हर सबस्ट्रेट द पारा चिशई यो खास एंजाइमी हागा एंजाइम तो बोलेगी नॉन रेगुलेटरी एंजाइम दो किस्म एंजाइम दी नेचर के यो दे रेगुलेटरी यो दे नॉन रेगुलेटरी नो दा मॉडल दा खबर कई ची संगा द हर यो लाग द पारा यो खास किस्म कीवी यो खास किस्म चाबीवी नो दगरंगा द हर यो सबस्ट्रेट नहीं आदई जने सबस्ट्रेट आदई लका जने एंजाइम खो पदी कराजी नागवा पदी के डिस्कस को नो दा मॉडल मुक्तदा खबर कई दिस मॉडल प्रोपोज्ड बाय ईमेल पेस्टर एन 1854 में दा यो साइंसदान मो ची दा मॉडल पेश कलो दा साइंसदान च खबर कई अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द दे मॉडल मुताबिक द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नॉट द ऑल एंजाइम टोल एंजाइम नहीं आदई सिर्फ नॉन रेगुलेटरी एंजाइम दा मॉडल दा खबर कई ची द नॉन रेगुलेटरी एंजाइम ची एक्टिव साइट दे द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम सो क्या दई नॉन रेगुलेटरी एंजाइम हैव डेफिनेट यो खास शेप यो खास शक्ल बलरी एंड रिजिड स्ट्रक्चर और यो सख्त स्ट्रक्चर बाई टू विच वन टाइप सिर्फ और सिर्फ यो किस्म सबस्ट्रेट अटैच्ड ओनली स्टूडेंट्स दा मॉडल दा खबर कई चिकम नॉन रेगुलेटरी एंजाइम दी द दे एंजाइमो चिकम एक्टिव साइड दे हागा एक्टिव साइड बा रिजिडी सख्त बई rigid and structure
او یو خاص شکل به او دغه اکټیو سایت شکل به چینج کیږي نه دغه اکټیو سایت شکل به نه چینج کیږي نه دلته کې تاسو وګورئ سټوډنټس دا یو انزایم دی دا اکټیو سایت دی دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا اکټیو سایت دی دا کیمره لږه زوم کومه بیا به تاسو ته اسانۍ سره ښکاره شي ښه په 2 کې زوم کړله ښه نو لاک اینڈ کی ماډل دا ایمیل پیش کړی په 1894 کې نو سټوډنټس تاسو وګورئ دا یو انزایم دی دا دلته چې کوم دی دا یو قسم سبسټریټ دی دا بل قسم سبسټریټ دی فرض کړئ زه به دلته جوړ کړم بل قسم سبسټریټ 1 1 2 3 دا درې قسمه سبسټریټ دي نو سټوډنټس تاسو دلته کې وګورئ د اکټیو سایت به دا پیټ کیږي آیا دا به پیټ کیږي آیا دا به پیټ کیږي نو د اکټیو سایت به صرف او صرف دا یو سبسټریټ کیږي پیټ کیږي نو دغه رنګ دا ماډل دا خبره کوي چې د نان ریګولیټري چې کوم چې نان ریګولیټري انزایم دي د هغه اکټیو سایت به ریجټ سټرکچر سپیسیفیک شیپ ډیفینټ شیپ او دې ته به چې کوم دی د هغه مطابق چې کوم سبسټریټ جوړ شوی دی صرف هغه به اټیچ کیږي نو تاسو دلته کې وګورئ نو دې ته به صرف او صرف دا اټیچ کیږي دا به نشي صرف او صرف دا سبسټریټ به څه کیږي اټیچ کیږي نو انزایم سبسټریټ کمپلیکس به جوړ کی چې دا اټیچ شي بیا به چې کوم دی څه فرست ټیم انزایم پروډکټ کمپلیکس جوړ کی اکټیو سایت شیپ ډز ناٹ چینج دا سټوډنټس دلته کې وګورئ بیا به چې کوم دی دا سبسټریټ به چاته کنورټ شي پروډکټ ته او دا پروډکټ به بیا ریلیز شي دا به خارج شي او دا انزایم به بیا واپس شي او بل سبسټریټ به ته اټیچ شي او دا پروسس به داسې رواني سټوډنټس د ریاکشن په سٹارټ کې د ریاکشن په دوران کې د ریاکشن په اخره کې د انزایم چې کوم اکټیو سایت دی د دې نان ریګولیټري انزایم چې کوم اکټیو سایت دی this is not change this is active site shape does not change په سٹارټ کې په دوران کې په اخر کې بعد د انزایم اکټیو سایت چینج کیږي نو ام دغه اکټیو سایت به نو دا چې کوم دی کم ماډل شو لاګ اینډ کی ماډل شو خو لیکن دلته کې تاسو وګورئ چې لاګ اینډ کی ماډل دلته وایي اکټیو سایت ریمین unchanged during or after enzyme action د انزایم د اکشن په دوران کې مخکې وروسته انزایم اکټیو سایت به چینج کیږي نو دا به سخت شکلي د کم انزایم د نان ریګولیټري انزایم دا د انډیوس پیټ ماډل دپاره اکسپټیبل دی هغه ته راځو ښه سټوډنټس لاک اینډ کی ماډل assumed that like a particular key څنګه چې یو خاص قسم چابي open a particular lock څنګه چې یو خاص قسم لاک څه کوي کولاوي نو دغه تاسو ته ما ویل سپیسیفیک انزایم یو خاص انزایم لکه انزایم څوک شو انزایم چې کوم دی کی دا یو چابي شوله او سبسټریټ څه شو لاک دا یو قسم نه تاله شوله قلب شو can act upon a specific substrate the lock okay ښه it reflect that enzyme highly specific not all the enzyme it reflect دا چې کوم دا خبره ریفلیکټ کوي that enzymes څوک انزایم دی صرف non regulatory enzyme دی it reflect that non regulatory enzyme highly specific in action only non regulatory enzyme okay ها therefore this model is only acceptable for non regulatory enzyme okay students ها دلته کې تاسو وګورئ students سکریز یوریز مالټیز لکټیز دا کوم انزایم دی دا نان ریګولیټري انزایم دی what is mean by regulatory enzyme what is mean by non regulatory enzyme students اوس راځو انډیوس پیټ ماډل ته بیا به موږ راځو د ریګولیټري او د نان ریګولیټري انزایم کنسپټ ته خو اول موږ خان په دې خو تاسو پوه شئ students دلته کې تاسو وګورئ کوم چې سکریز هغه انزایم دی چې هغه سکروز چاته کنورټ کوي
چې هغه سکروزو موږ ته پته د سټوډنټس دا سکروز شو سکروز دا ډایسیکراډې او دا چاته کنورټ کوي ګلوکوز پلس فرکټوز کوم انزایم دی سکریز دا هغه انزایم دی سټوډنټس نو دغه رنګه یوریز شو یوریز تاسو دلته کې وګورئ دا یوریا ده یوریا پلس واټر ریاکشن وکړي د یوریز انزایم په موجودګۍ کې او امونیا پلس CO2 پیدا شي نو دغه رنګه سکریز شو یوریز شو مالټیز شو لکټیز شو مالټیز چاته کنورټ کیږي د مالټیز وات از مالټیز مالټوز موږ ته پته ده مالټوز د چا نه جوړ دی مالټوز چې کوم دی جوړ دی د چا نه د ګلوکوز پلس ګلوکوز نه نو سټوډنټس ګلوکوز پلس ګلوکوز کله چې ګلوکوز او ګلوکوز راوځي شي مالټوز جوړوي نو د مالټیز انزایم په موجودګۍ کې به د څه کېږي کنورټ کېږي نو دغه رنګې سکریز انزایم به صرف او صرف سکروز باندې اکشن کوي مالټیز انزایم به صرف او صرف مالټوز باندې اکشن کوي او دغه رنګه یوریز انزایم به صرف او صرف په یوریا باندې اکشن کوي اینډ سو آن دا نان ریګولیټری انزایم شو سټوډنټس واټ از مین بای نان ریګولیټری ښه ایکسپلین کوم درته خو لږ صبر وکړئ چې زه تاسو ته انډیوس فیټ ماډل ایکسپلین کوم بیا به راځو دغه کنسپټ ته واټ از مین بای انډیوس فیټ ماډل دلته تاسو ګورئ انډیوس فیټ ماډل مطلب دې مطلب دا دی دا ماډل موږ ته دا خبره کوي دا ماډل چا پیش کړی دا کوشلینډ پیش کړی په 1959 کې دا ماډل سټوډنټس موږ ته دا خبره کوي چې د انزایم چې کوم اکټیو سایډ دی دا به د ګلو د لاسپیلو په شانته کیږي او سبسټریټ دا چې دی هینډ دی څنګه چې دا انزایم دا خبره کوي چې د acceptable پر ریګولیټر انزایم تاسو ته ما ویل چې دا د ریګولیټر انزایم لپاره دا ماډل دی دا ماډل دا خبره کوي سټوډنټس چې د انزایم چې کوم اکټیو سایډ دی کوم انزایم نه دی د ریګولیټري انزایم چې کوم اکټیو سایډ دی هغه به څه شي سافت وي نرم وي چینجبل وي بدلیږي را بدلیږي به شکل به بدلی او هغه ته به د یو نه سیوا 2 3 4 قسمه دغه رنګې and so on سبسټریټ څه کېږي ریلیټډ سبسټریټ هغه سبسټریټ چې د هغو سټرکچر د یو بل سره کم از کم سیمي نو هغه به څه کېږي اټیچ کېږي نو اکارډینګ ټو دیس ماډل دا ماډل موږ ته دا خبره کوي چې د اکټیو سایډ اف د انزایمز اکټیو سایډ اف د ریګولیټري انزایم is flexible that should flexible دی therefore it modified as the substrate attached students تاسو دلته کې وګورئ دې ماډل ته تاسو وګورئ دا یو انزایم دی students دا یو انزایم دی او دا سبسټریټ نمبر 1 شو دا سبسټریټ نمبر 2 شو نو دا سبسټریټ دا انزایم د خو کوم انزایم دی نو دا ریګولیټر انزایم دی دا ریګولیټر انزایم دی نو دې ته چې کوم دی دې انزایم ته دی اکټیو سایډ دا اکټیو سایډ دی دې ته دا سبسټریټ هم اټیچ کیدای شي او دا سبسټریټ ته هم اټیچ کیدای شي نو دا انزایم دا خبره کوي چې د ریګولیټري دا ماډل دا خبره کوي چې د ریګولیټري انزایم چې کوم اکټیو سایډ دی دا فلیکسیبل دی دا چینجبل دی دا سافت دی دا نرم دی دا څه کوي دې ته چې کوم دی دا اکټیو سایډ چې کوم دی د سبسټریټ مطابق خپل شکل څه کوي چینج کوي نو دلته کې د اکټیو سایډ شکل یو شان کې دی دلته کې چې دا اټیچ شي نو اکټیو سایډ شکل به څه شي د سبسټریټ د اټیچ کېدو لپاره به د اکټیو سایډ شکل څه شي چینج شي نو انزایم سبسټریټ کمپلیکس به جوړ کړي بیا انزایم پروډکټ کمپلیکس او په اخر کې به چې کوم دی پروډکټ ریلیز کی او دا خبره کوي چې پروډکټ کله ریلیز کی نو انزایم به چې کوم دی واپس خپل شکل ته راشي نو د دې شکل او دا شکل سیم ټو سیم دی
نو دا ماډل دا خبره کوي چې د ریاکشن نه مخکې د ریاکشن په دوران کې او د ریاکشن نه وروسته د انزایم د اکټیو سایت چې کوم شکل دی هغه به چینج کیږي بدلیږي را بدلیږي according to the substrate which is attached here so substrate is going to attach okay خو دلته کې هر یو سبسټریټ به اټیچ کیدی نشي کم سبسټریټ چې کم سبسټریټ چې کم از کم تقریبا د یو بل سره ریلیټډ وي ښه دلته کې دا خو چې کوم دی جنرال سکیچ شو اوس راځو ښه دلته کې داسې وګورئ modified flexible therefore it modified as the substrate attached دا اکټیو سایت به څه کیږي موډیفای کیږي دا به شکل بدلی چې کله سبسټریټ اټیچ شي اوکې the amino acid makeup active site are molded into precise shape which are enable the enzyme to perform its catalytic function more effectively دا خبره کوي چې په کوم چې اکټیو سایت کې چې کوم امینو اسید دی هغه امینو اسید به یو خاص شکل جوړوي د دې دپاره چې دغه سبسټریټ څه کړي د ځان سره اټیچ کړي او د دې دپاره چې اکشن وکړي سمپل خبره as the reaction completed څنګه چې ریاکشن کمپلیټ شي د اکټیو سایت دوباره حاصل کی اټس اوریجنل شیپ و چې ریاکشن مکمل شي نو انزایم چې کوم دی دوباره خپل شکل څه کی حاصل کی او بیا به چې کوم دی انزایم واپس شي او بل ریاکشن به څه کی سٹارټ کی نو this is the flexibility of the active site دا د اکټیو سایت فلیکسیبیلیټي دا فلیکسیبل دی نرم دی which allow چې اجازت ورکوي more than one type of substrate د یو نه سوا قسمه substrate okay which is related to one another okay نو دا دې مطلب دا د students څنګه چې یو لاسفیلې ته یو ګلو ته هر قسم نه دا خیر د دومره acceptable example نه دی څنګه چې لاسفیلې ته موږ لاس ورننواسو او هغه لاسفیله موږ د لاس سره چینج کوو نو دغه رنګه اکټیو سایت چې کوم دی د سبسټریټ د اټیچ کېدو سره څه کېږي چینج کېږي نو دلته به سبسټریټ دلته به اکټیو سایت ایز ا ګلو کار کوي او سبسټریټ به هینډ کار کوي نو څنګه چې موږ هینډ لاسفیلې ته ورننواسو سمپل خبره دا یو کور شو دې کور ته زه دا ګوته ورنواسم فرض که دا ګلو شو دا لاسفیله شو دا زما هینډ شو دې ته زه فرض که دا ګوته ورنواسم نو دا د دسم شم کولی نو دا سبسټریټ شو زما دا ګوتې او دا انزایم شو دا اکټیو سایت شو نو زما د لاس سره د دې شکل څه کېږي چینج کېږي نو دا څه شو دا چې کوم دی انډیوس پیټ ماډل شو او دا ماډل د چا لپاره اکسپټیبل دی دا چې کوم دی د ریګولیټري انزایم لپاره سټوډنټس دلته کې تاسو وګورئ زه تاسو له اوس ریګولیټري او نان ریګولیټري راځم د دې مثال څه دی سټوډنټس د دې خو دا جنرال مثال شو دغه رنګې د دې بل مثال چې کوم دی سټوډنټس کاربانیک انهایډریز کې تاسو وګورئ هیموګلوبین HB هیموګلوبین پلس O2 اکسیجن نو دا چاته اوړي HB4 خیر دی دا بیلنس لپاره 4 اکسیجن مالیکول 4O2 دا چې کوم دی هیموګلوبین شو دا اکسیجن شو او دا چې کوم دی اکسی هیموګلوبین شو دا اکس هیموګلوبین شو نو سټوډنټس کله چې د هیموګلوبین سره څوک ریاکشن کوي اکسیجن ریاکشن کوي نو دا د کم انزایم په موجودګۍ کې کاربونیک انهایډریز انزایم کاربونیک انهایډریز انزایم په موجودګۍ کې به هیموګلوبین د اکسیجن سره ریاکشن کوي او دا مالیکول به جوړوي نو کاربونیک انهایډریز انزایم چې کوم اکټیو سایت دی دا ریګولیټري انزایم دی ښه نو دی څه وکړو دی دا مالیکول څه کو دا پراډکټ احساس کو اوس سټوډنټس
د کاربانیک انهایډریز انزایم یو بل کار دی چې هغه څه کوي C1 2 CO2 plus H2O دا یوځای کوي او څه کوي H2CO3 دا مالیکول سازوي. نو H2 کاربن ډای اکساید دغه رنګه واټر راوځي شي او کاربن چې H2CO3 کاربونیک اسید جوړ کی. نو دا هم د کاربانیک انهایډریز انزایم یو دا ریاکشن وکړو یو دا ریاکشن وکړو. اوکې بل ریاکشن سټوډنټس داسې کوي چې H2CO3 دا کاربانیک اسید څه کی کاربانیک اسید چاته کټالایز کی کوم طرف ته هایدروجن پلس HCO3 نیگیټیو. دا هم د کاربانیک انهایډریز انزایم شو. نو انزایم یو دی او 1 2 3 درې قسمه کارونه وکړو. نو دا ریګولیټري انزایم دی سټوډنټس. نو واټ از ریګولیټري انزایم واټ از نان ریګولیټري انزایم تاسو دلته کې وګورئ دا د چا مثالونه شو دا انډیوس پیټ ماډل شو ځکه نو واټ از ریګولیټري انزایم these are enzymes دا هغه انزایم دي which regulate biological reaction in body دا زموږ باډي کې biological reaction څه کوي ریګولیټ کوي برقرار ساتي. these enzymes have flexible نرم changeable active site to which more than one substrate can get attached and convert into products. okay بل cannot regulate biological reaction have hard non-flexible active site. okay act only on one type of substrate. okay نو دا دلته کې تاسو وګورئ په دې خبره خو پوه شوئ چې دا د انډیوس پیټ ماډل دپاره دی او دا د لاک اینډ کی ماډل دپاره دی ځکه نان فلیکسیبل اکټیو سایت ون ټایپ سبسټریټ کین اکټ. اوکې اوس ریګولیټري څه مطلب دی د نان ریګولیټري څه مطلب دی کله چې مونږه انزایم اکټیویشن انهیبیشن ته راځو په هغه به تاسو ښه پوه شئ. خو دلته کې تاسو اوس وګورئ ریګولیټر مطلب دلته کې تاسو وګورئ دې ریاکشن ته دا ریاکشن CO2 او H2O راوځي کیږي دا وساتئ دغه رنګه هیموګلوبین د اکسیجن سره راوځي کیږي او اکسي هیموګلوبین جوړي خو لیکن اکسي دا پروډکټ واپس دلته کې نشي ماته دی کو چې ته دا هیموګلوبین دې ته واپس ماته دلې نو دا ریاکشن به نان ریګولیټري او دا ریګولیټري دی ریګولیټري اکشن دغه رنګ دلته کې تاسو وګورئ سکروز چاته کنورټ کیږي ګلوکوز پلس فرکټوز دا د سکریز سټوډنټس سکروز چې کوم دی چاته بروک ډاون کیږي ګلوکوز پلس فرکټوز ته کله چې دلته کې مقدار سیوا شي کله دلته کې کنسنټریشن سیوا شي نو بیا به چې کوم دی ګلوکوز او فرکټوز به راوځي کیږي سکروز به جوړي او سکروز به چاته کنورټ کیږي دته نو دا څه دی دا ریورسیبل ریاکشن دی دا څه دی ریورسیبل ریاکشن نو دا ریورسیبل ریاکشن دی دا نان ریګولیټري اکشن دی ځکه چې دا باډي ریګولیټ کوي خو د څه حد پورې د یو لیمټه پورې څه کوي ریګولیټ کوي نو دا چې کوم دی دته کنورټ کیږي خو لیکن کله چې د کنسنټریشن دلته کې سیوا شي د یو خپل لیمټه پورې بیا به دا راوځي کیږي او دا به ساتي نو دا نان ریګولیټري انزایم شو او نان ریګولیټري اکشن شو خو لیکن دا هیموګلوبین او اکسیجن به راوځي کیږي همیشه لپاره به دا جوړی کو دلته کې د مقدار سیوا شي نو دا به واپسو نځي واپس به په دې ډایرکشن کې نشي تللی نو همیشه دپاره به دا شي نان ریورسیبل اکشن نان ریورسیبل ریاکشن دی نو دا ریګولیټري دی باډي ریګولیټ کړله کو دلته کې د دې مقدار سیوا ولینی
دا ریګولیټري دی او دا نان ریګولیټري دی ځکه چې دا مقدار سوا شي نو بیا دلته کې چانس شته چې دا څه شي لاړ شي نو دا څه دي ریګولیټري انزایم دی سټوډنټس ښه دا چې کوم دی د ریګولیټري او د نان ریګولیټري خبره شوله دغه یو اسان مثال در کومه هیګزو کاینیز ما په کلاس اخیستی دی دلته کې تاسو وګورئ کله چې موږ ګلایکالیسیس ډسکس کوو انشاءالله سټپ اپ ګلایکالیسیس دا چې کوم دی په ګلایکالیسیس باندې ما لیکچر اخیستی دی دا به انشاءالله موږ په بای انرژیټک کې ډسکس کوو ګلوکوز چې کله ګلوکوز 6 فاسفیټ اړي دا څوک اړي هیګزو کاینیز اړي نو هیګزو کاینیز ته اوس راځو هیګزوکاینیز ښه د هیګزوکاینیز دا کار دی سټوډنټس د هیګزوکاینیز دا کار دی چې دا ګلوکوز پلس فرکټوز ګوره ګلوکوز یا فرکټوز یا ګلیکټوز ګلوکوز فرکټوز یا ګلیکټوز چاته اړی ګلوکوز 6 فاسفیټ اړی فرکټوز چې کوم دی فرکټوز 6 فاسفیټ اړی او ګلیکټوز چې کوم دی چاته اړی ګلیکټوز 6 فاسفیټ د هیګزوکاینیز دا کار دی سټوډنټس چې دا ګلوکوز چاته اړی ګلوکوز 6 فاسفیټ دا هم کار دی بل دا فرکټوز چې کوم دی فرکټوز 6 فاسفیټ کنورټ کوي او ګلیکټوز 6 فاسفیټ کنورټ کوي څنګه چې تاسو دلته کې وګورئ ګلوکوز چاته کنورټ کړی دی ګلوکوز 6 فاسفیټ نو دا کوم انزایم دی دا ریګولیټري انزایم دی نو دی انزایم څه وکړو دغه رنګه ګلوکوز فرکټوز ګلیکټوز دا چې کوم دی 6 کاربن کمپاوند دی 6 کاربن کاربوهایډریټ دی او دا ریلیټډ د یو بل سره ریلیټډ مالیکول دی نو دا آیسومر دی د یو بل سره د یو بل آیسومر دی نو دا ریلیټډ مالیکول دی نو دا څه کیږي د هیګزوکاینیز دا ریګولیټر انزایم دی نو دې ته ویل کیږي انډیوس پیټ ماډل دلته کې انډیوس پیټ ماډل شو ځکه چې د هیګزوس چې کوم اکټیو سایډ دی د هیګزوس چې کوم اکټیو سایډ دی هغه ته فرکټوز هم اټیچ کیدی شي ګلوکوز ورته هم اټیچ کیدی شي او ګلیکټوز ورته هم اټیچ کیدلی شي نو دا شو ریګولیټر انزایم which follow the induced speed model okay